ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ 90 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। किस तरह इस बड़े ते इतिहासक ऑपरेशन की तैयारी की गई ते इस ऑपरेशन के कामयाब होने नाल आने वाले समय 'च की सुधार आ सकणगे उस नूं लैके जी मीडिया की टीम ने पीजीआई के डॉक्टरां नाल खास गलबात की है। बात करेंगे कि किस तरह इस सर्जरी नूं अंजाम दिता गया, की कॉम्प्लिकेशंस आईयां। सर जी मीडिया स्वागत है। एक बड़ा रेयर केस मीनस कि एल्डरली परसन सी जिहदी कि लेफ्ट मेन ट्राइफरकेशन लीजन और हार्ट वीक और लंग्स भी प्रॉब्लम और इनू आपां एक मिनी पंप नाल उहदी सपोर्ट लैके अगे फिर रोटाबलेशन IVL और स्टेंटिंग की तो उहदे नाल इहदा जिहड़ा लाइफ दा रिस्क वो घट गया और बड़ा सक्सैसफुल प्रोसीजर हो गया। अदरवाइज ऐसे केस नूं अभी दूजी तरह करिए आइनोट्रोप ते जां इंट्राओटिक बैलून पंप ते उहदे नाल रिस्क ज़्यादा रहिंदा है प्लस एकदम पेशेंट क्रैश करन दे चांसिस बहुत हुंदे ने। पर इस इंपैला नाल जो कि असीं PGI 'च पहली बार यूज़ कीता क्योंकि ये आया ही हुण थोड़े सालां तो है और US वगैरह दूजे कंट्री तो बहुत यूज़ हो रहा है बट इत्थे कुछ केसिस इंडिया 'च यूज़ होए ने। बट हुण इहदे नाल आन करके ये प्रोसीजर बड़े एक लो रिस्क च आ जाएंगे और पेशेंट नूं प्लस दूजियां नूं बहुत फायदा होएगा। और जिद्दां कि असीं कार्डियोजनिक शॉक दी ACS दी रजिस्ट्री वर्ल्ड च पहले ही असीं सब तो वर्ल्ड चों लीस्ट कीती हुई है। इस पंप दे आउण नाल ये जिहड़ी साडी मोर्टैलिटी होर घट जाएगी और असीं जिहड़े बड़े हाई रिस्क चिप केसिस है वो लो रिस्क ते कर सकांगे। सर जिहड़ा मिनी हार्ट पंप सीगा उसने की हेल्प कीती जिहड़ा हैगा इस दे दौरान? बेसिकली ये मिनी हार्ट पंप इस तरीके नाल है कि वेंट्रिकल का जो लैफ्ट वेंट्रिकल साडा हार्ट का लैफ्ट चैंबर है जिहड़ा कि वीक होवे उहदा ब्लड लिफ्ट करके मोटर नाल वो असेंडिंग एओर्टा च कर दिंदा है। तो ये जिहड़ा पंप है 2.5 लीटर अपना ब्लड नूं लैफ्ट वेंट्रिकल तो चक के एओर्टा च लिफ्ट करके छड़ दिंदा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਨੀ ਆਰਟਰੀ ਪਰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਹਾਰਟ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਰਨੀ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਲੰਗਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। तो एक प्रोसीजर जिदा ही आप कर लें एंजियोप्लास्टी ठीक हो जाती है पूरी तो हार्ट फिर सारा नॉर्मल वो फंक्शन एकदम बढ़ जाता है फिर बाद अपने आप करना शुरू हो जाता है। फिर ये आप वीनिंग करते हैं जोड़ा कि बड़ा स्लोली आप करते हैं और वीनिंग करके फिर जे तो आप छेती कढ़ना हो पंप में छेती कढ़ दें। कई बारी जे हार्ट वीक हो फिर इन्हों असीं लंबे थोड़े जे लंबे टाइम तक रख के ताकि हार्ट होर ठीक हो जाए उस वेले वीन ऑफ करते हैं ताकि पंप उस वेले कढ़ते हैं। डॉक्टर हिमांशु भी साढ़े नाल है, इन्हां दे टीम एसोसीएट सीगे डॉक्टर यशपाल दी लीडरशिप के अंडर इन्होंने काम किया। सर कितना टाइम लग गया इस ऑपरेशन नूं? इस ऑपरेशन नूं सानू ऑलमोस्ट इंपैला पान तो इंपैला कड्ढण तक 4 घंटे का टाइम लग गया। इंपैला पान तो बाद साडी एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर करीब 3 घंटे का सीगा। उस तो बाद सानू पेशेंट नूं 1 घंटा कैथ लैब दे विच ही असीं मॉनिटर किया। इंपैला नूं वीन करके जब पेशेंट का अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो फिर असीं इंपैला नूं कैथ लैब दे विच ही रिमूव करता तो विदाउट इंपैला पेशेंट नूं CCU शिफ्ट किया। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਟਾ ਅਬਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਟ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੰਪੈਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਡਰਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਵੇਵ ਬਲੂਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੈਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਖੋਲ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਟੈਂਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਪੰਪ, ਮਿਨੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟਾਬਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਵੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਿਨੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਈਵੀਐਲ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਵੀਐਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਫਟ ਮੇਨ ਕੈਲਸੀਫਾਈਡ ਸੀਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਵੀਐਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਕ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, 15-20%, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਨੋਟ੍ਰੋਪ ਤੇ ਇੰਟਰਾਓਟਿਕ ਬੈਲੂਨ ਪੰਪ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਈਵੀਐਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 15-20 ਆਈਵੀਐਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਾਬਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟਾਬਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ 3 ਰੋਟਾਬਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੋਟਾਬਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1.25 ਦਾ ਬਾਰ, ਫਿਰ 1.5 ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ। ਕੋਸਟ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਈਵੀਐਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੂਨ ਹੈ ਮਿਨੀ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਲਾ, ਇਹ 15-16 ਲੱਖ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ 9 ਲੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਯੂਐਸ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ। ਅਜੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਯੂਐਸ 'ਚ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੈ, ਐਲਡਰਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਔਰ ਸੇਫ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਬ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਕਾਰਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਲੈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਲੈਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਥ ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹਾਈਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਬ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਮੋਨੀਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਊਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਇੰਪੈਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲੈਬ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਾਈਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਿਨੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਨੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਰਡੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਬੈਲੂਨਸ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਏ ਹੈ।